एकदा चित्रकूट राज्य रूपदत्त नामक जड़े राजा राज्य शासन करुथिले। थरे से मृगया करने अरण्य को गले। गोटिए हरिणर पश्चाधावन करू करू से घन अरण्य मध्य को चली गले। मात्र प्रत्यावर्तन पथ भूली जाई से अमोड़ा बाटरे घुरीबा को लगिले। एने तेने बुलुथिबा समय रे पद्म पुष्प शोभित गोटे पुष्करिणी से देखा पाइले। विचित्र वर्णर विविध जल पक्षी सेठारे क्रीड़ा करुथिले। पुष्करिणी चतुर्दिग घंच वृक्ष द्वारा आच्छादित होई आहुरी सुंदर देखा जाउथिला। राजा रूपदत्त घोड़ाटी को गोटिए गछरे बांधी देई सेठारे विश्राम नेले। किछि समय परे जड़े मुनि कन्या सही पुष्करिणी निकट को पुष्प चयन करने को आसिले। से थिले षोडशी अत्यंत रूपवती। तांकर भुवन मोहिनी रूप देखी रूपदत्त काम विहोल होई पड़िले। मुनि कन्या पुष्प चयन परे आश्रम को फेरिबा समय रे राजा तांकर पथरोध करी कहिले, सुंदरी मु जने अतिथि भावरे तुम निकटरे दंडायमान। मते आमंत्रण न करी तुमे एकाकिनी फेरी जीवा कौन उचित? मुनि कुमारी मुख लज्जावनत करी ठिया होई रहिले। राजा पुणी कहिले, शास्त्र रे कुहा जाइछि जे अतिथि सर्वदेवमय। से नीच कुलर किंबा शत्रु हेले मध्य अतिथि दृष्टिरु तांकु यथायोग्य सम्मान करिबा उचित। अतिथि चर्चा विषय रे तुमे कौन किछि जानि ना हो? हे सुंदरी। तथापि मुनि कुमारी नीरव रहिले। राजा आश्चर्य होई पुणी तांकु अतिथि चर्चा विषय रे शास्त्र विहित कर्म मान कहिले। एही समय रे स्वयं साधु सेठारे आसी पहुंची गले। राजा साधु को देखी यथाविधि प्रणाम कले। तांकु आशीर्वाद करी साधु कहिले, दीर्घजीवी हुआ वश्च आगमनर कारण कौन कुह राजा? राजा विनयर सहित उत्तर देले, महात्मा मु मृगया निमित्त अरण्य को आसीथिली। साधु उपदेश छଳରେ कहिले, काहींकि तुमे जीवबद्ध करी महापाप अर्जन करुछ? शास्त्र रे कुहा जाइछि राजा पाप कले प्रजापुंज तार कुपरिणाम भोग करंती। महाशय पाप पुण्य विषय रे मते अनुग्रह पूर्वक सब कथा बुझाई कहंतु। तेबे सुनंतु। यह कही साधु आरंभ कले, अरण्य रे घास पत्र खाई जीवन धारण करुथिबा एही निरीह जीव मानकु मारिबा महापाप अटे। प्रकृति सृष्ट पशु और पक्षीगण को हत्या करी भक्षण करिबा अत्यंत अमानुषिक कार्य। अन्य पक्षरे जो व्यक्ति निराश्रय और निरीह प्राणी मानक प्रति दया प्रदर्शन करे से परमेश्वर का आशीर्वाद लाभ करुथाए। एणु यथार्थरे शास्त्र रे कुहा जाइछि दया ठारू पुण्य नहीं, आत्म संयम ठारू गुण नहीं, गुरुजन सेवा ठारू धर्म नहीं एवं संतोष ठारू सुख नहीं। आहुरी मध्य कुहा जाइछि जो व्यक्ति निजर कर्तव्य प्रति सतत सचेतन एवं जो व्यक्ति अगाध ज्ञानी धनशाली प्रभुत्य तथा जसह संपन्न होई मध्य सर्वदा निरहंकारी सेहीपरि व्यक्ति विशेषंक जन्म सार्थक। पुनश्च जो मानव निजर गृहस्थ जीवन रे सुखी तथा सत्य प्रिय अटे से पर जन्म रे मध्य अक्षय सुख लाभ करिथाए। किंतु जो व्यक्ति साधु संत हत्या ब्रह्म हत्या शिशु तथा स्त्री हत्या प्रभृति जघन्य कार्य करिथाए से मृत्यु परे नरकगामी हुए। सेहीपरि जो राजा प्रकृत दोषी को दंड न देई निर्दोष को दंड दिए मृत्यु पर से कुंभपाक नरक रे वास करे। आहुरी मध्य जीए सामग्री बंधुपत्नी बा कन्या तथा गर्भवती नारी को अपमान करे से मध्य नरक पथगामी हुए। एणु हे राजा आपण आउ जीव हत्या करंतु नहीं। साधु निकटरू एतादृश धर्म व्याख्यान शुणी राजा रूपदत्त दुखर सहित कहिले, महाशय जो सबु पाप कार्य मु एपर्यंत करिथिली से समस्त मोर अज्ञात जोगु होईछि। आपण आशीर्वाद करंतु आज ठारू मु आउ कोनोसी धर्म विरुद्ध कार्य करिबि नाही। मु प्रतिज्ञा करूछि
ରାଜାଙ୍କର ମନସ୍ତାପ ତଥା ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ସାଧୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରାଜନ, ଯେକୌଣସି ବର ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ରାଜା ଏହା ଶୁଣି ବିନୟର ସହିତ କହିଲେ, ମହାଭାଗ, ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଉପରେ ପ୍ରୀତ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣବତୀ କନ୍ୟାକୁ ମୋତେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମୋର ଜୀବନ ସୁଖମୟ ଓ ପବିତ୍ରମୟ ହେବ। ରାଜାଙ୍କର ଅନୁରୋଧରେ ସାଧୁ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗାନ୍ଧର୍ବ ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ନିଜ କନ୍ୟାକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରାଇଦେଲେ। ରାଜା ଓ ମୁନିକନ୍ୟା ସାଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରି ରାଜପ୍ରାସାଦ ଅଭିମୁଖେ ଶୁଭଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଅରଣ୍ୟରେ ସେ ଦୁହେଁ ଆସୁ ଆସୁ କ୍ରମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା। ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହେଲେ ରାଜା ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଗହଳ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ହସ୍ୱଟିକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ସେହିଠାରେ ମୁନିକନ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ମଧ୍ୟରାତ୍ରି, ଦୁହେଁ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାଗତ। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ରାଜାଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇ କହିଲା, ରାଜା, ମୁଁ ଅନେକ ଦିନରୁ କ୍ଷୁଧାର୍ଥ। ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ ସୁକୁମାରୀ ମୁନିକନ୍ୟାକୁ ମୁଁ ଭକ୍ଷଣ କରିବି। ଶୀଘ୍ର ମୋତେ ଅର୍ପଣ କର। ରାଜା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ି କହିଲେ, ସେଭଳି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଯାହା ମାଗିବେ ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ମାଗନ୍ତୁ। ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣର 7 ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରି ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ତେବେ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଭକ୍ଷଣ କରିବି ନାହିଁ। ରାଜା ବିନୟର ସହିତ କହିଲେ, ତୁମର ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମୁଁ ସମ୍ମତ। ଆଜିଠାରୁ 7 ଦିନ ପରେ ତୁମେ ମୋର ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ କରିବି। ମୁଁ ରାଜା, ମୋ କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି 7 ଦିନ ସମୟ ଦିଅ। ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରି ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ସେ ସ୍ଥାନ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଗଲା। ପରଦିନ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଦୁହେଁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯଥା ସମୟରେ ରାଜା ରୂପଦତ୍ତ ନୂତନ ରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାସାଦରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଜାଙ୍କର ଆଗମନ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଥାବିଧି ଉପଚାର ସହିତ ରାଜା ଓ ନୂଆ ରାଣୀଙ୍କୁ ଅନ୍ତଃପୁରକୁ ପାଛୋଟି ନେଲେ। ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ଚିନ୍ତିତ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ କଥା କହି ପରାମର୍ଶ ମାଗିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଥିବ ହେବ। ଏହାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତମ୍ବାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଇ ତା ଉପରେ ସୁନାର ଖୋଳ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ମଣି, ମୁକ୍ତା ପ୍ରଭୃତି ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର ଲଗାଇ ଦେଇ ରାସ୍ତାର ଚଉମୁହାଣ ଛକରେ ରଖାଇଦେଲେ। ରାଜାଙ୍କର ସିପାହୀ ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିମାଟିକୁ ଜଗି ରହିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ କହିଲେ, ଯଦି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାର କାରଣ ପଚାରେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବ, କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାର 7 ବର୍ଷ ବୟସର ପୁତ୍ରକୁ ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ ବିନିମୟରେ ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିମା ପାଇବ। ରାଜା ସେହି ବାଳକର ମସ୍ତକ ଛେଦନ କରି ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସୁ ପଥିକମାନଙ୍କୁ ସିପାହୀମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କହିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ 2 ଦିନ ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଫଳ ହେଲା ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ଦିନ ଜଣେ ରୁଗ୍ଣ ଦୁର୍ବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କର 3ଟି ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ସେ ସିପାହୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ଘରକୁ ଫେରିଆସି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଚାରିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ରାଜାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ପ୍ରଦାନ କର, ତେବେ ବିନିମୟରେ ଅନେକ ସୁନା ଓ ମଣିମୁକ୍ତା ପାଇବ। ରାଜା ପୁତ୍ରର ମସ୍ତକ ଛେଦନ କରି ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସକୁ ବଳି ଦେବେ।
ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୁଁ ମୋର ସାନ ପୁଅଟିକୁ ଦେବି ନାହିଁ, ତୁମେ ଆଉ ଯାହାକୁ ନିଅ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ, ବଡ଼ ପୁଅକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିପାରିବି ନାହିଁ। ମଝିଆ ପୁଅ ପିତା ମାତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି କହିଲା, ପିତା, ତାହେଲେ ମୋତେ ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦ୍ୱିଧା ଜଡ଼ିତ କଣ୍ଠରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆଚ୍ଛା, ତା ହିଁ ହେଉ। ପୃଥିବୀରେ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗର ମୂଳ ଉତ୍ସ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିକଟରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ତାର ସୁଖ ନାହିଁ। ଦରିଦ୍ର ଭାବରେ ଜଗତରେ ବାସ କରିବା ବ୍ୟର୍ଥ ଅଟେ। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ ଧରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଲେ। ସିପାହୀଙ୍କ ହସ୍ତରେ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ପ୍ରଦାନ କରି ବିନିମୟରେ ମଣି, ମୁକ୍ତା ଖଚିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିମାଟିକୁ ଧରି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ସିପାହୀମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁତ୍ରଟିକୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲେ। ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ରାଜା ଶାସ୍ତ୍ରର ଉତ୍ସର୍ଗ ବିଧି ଅନୁସାରେ ପୁଷ୍ପ, ଅକ୍ଷତ, ତଣ୍ଡୁଳ, ଗନ୍ଧ, ଧୂପ ଓ ଦୀପ ପ୍ରଭୃତି ଅର୍ଘ୍ୟ ଯଥାବିଧି ଇଷ୍ଟ ଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁତ୍ରକୁ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ଖଡ୍ଗ ଧରିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁତ୍ର ପ୍ରଥମେ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କରି ହସି ଉଠିଲା, ତାପରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାଜା ରୂପଦତ୍ତ ନିଜର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଏକା ଚୋଟକରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁତ୍ରର ମସ୍ତକକୁ ଦୁଇଗଣ କରିଦେଲେ। ଏଣୁ ଯଥାର୍ଥରେ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କହିଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର କାରଣ। ସେହିମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଜଗତରେ ପୁଣ୍ୟ ପରାହତ ତଥା ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ପୁନଶ୍ଚ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଅବସ୍ଥାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କର ଏବଂ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଧନ ବ୍ୟୟ କର, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଧନ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କର। ଗଳ୍ପଟି କହିସାରି ବେତାଳ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ମହାରାଜ, ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ଏହିପରି ମୃତ୍ୟୁରେ ମନୁଷ୍ୟ କାନ୍ଦେ, ମାତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁତ୍ର ପ୍ରଥମେ ହସିଲା କାହିଁକି? ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ବାଳକଟି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଶୈଶବରେ ମାତା ଶିଶୁଟିକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ବୟସ ହୋଇଗଲେ ପିତା ପୁତ୍ର ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖନ୍ତି। ରାଜା ବିପଦ ଆପଦ ସମୟରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଜଗତର ପ୍ରଚଳିତ ଧାରା। ମାତ୍ର ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ପିତା ମାତା ଅର୍ଥ ଲୋଭରେ ମୋତେ ରାଜାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅର୍ପଣ କଲେ ଏବଂ ରାଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଡ୍ଗ ହସ୍ତରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ମୋର ମସ୍ତକ ଛେଦନ କରିବା ପାଇଁ। ଏଣେ କ୍ଷୁଧାତୁର ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ମୋତେ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରତ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ମୋର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ କରୁଣା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ବେତାଳ ପୁଣି ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଗଲା। ରାଜା ସେଠାକୁ ଫେରି ଆସି ବେତାଳକୁ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ।